Hi. போன வீடியோவில் we started with a new chapter that is heads of income. அதில் சேலரிஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதில் சேலரிஸ்னா என்ன, அதே மாதிரி அலவன்சஸோட ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம். என்ன டைப் 1, டைப் 2, there are 3 types of allowances. அதோட ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். In this video, we are going to solve sums related to this provision. Okay? So let us get into this video. என்னன்னா, first question. Discuss the head of income under which the following receipts are assessed to tax. Okay. First on the salary received by working partner. Salary received by working partner. This is income from business or profession. Okay. Salary received by a working partner. Income from business or profession. Discuss the head of income. Next, pension received by the family members after the death of employee. Income from other sources. இது ரெண்டுமே like easier you will be able to understand. Third, salary received by MP or MLA. Income from other sources. Income from other sources. Salary received by MP, MLA. ஏன் income from other sourcesல வருது? ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? இப்போ salary, that is a salary. அது இருக்கும்போது why from income from other sources? இப்போ pension received by family members after the death of employee, okay, that is from other source. இது ஏன் income from other source, which is, that is salary received by MP or MLA, which is why it is under income from other sources. ஏன்னா there should be an employer employee relationship. கரெக்டா? நம்ம salaries-ஓட definition-ல என்ன பார்த்தோம்? There should exist an employer employee relationship. இந்த இதுல பார்க்கும்போது salary received by MP MLA we can't say MP or MLA is an employee of the government. ஏன்னா they are elected by people. Okay, they are people's representatives. So நம்ம வந்து MP MLA வந்து they are employees of government அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி government is not the employer of MP and MLA. So அதனால income from other sources அப்படின்ட்டு நம்ம classify பண்றோம். So first question ஒன்றும் இல்லை, just like a theoretical part. Second, next question. So question number 2. Okay. Question number 2. Mr. X draw rupees 1 lakh per month as salary up to 31/8/2024. From 1/9/2024, his salary was increased to rupees 1,20,000 per month. Calculate his salary for the previous year 24/25 if it falls due on last day of each month, first day of next month. இப்போதைக்கு நம்ம அலவன்ஸ்குள்ள போல salaries தான். என்ன சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் 31/8/2024 வரைக்கும் 31 ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அவருக்கு 1 lakh per month வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் 1,20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதுமாதிரி 1,20,000க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அவரோட சேலரி என்னவா இருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர்ல இஃப் இட் ஃபால்ஸ் யூ ஆன் லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஈச் மந்த்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் நெக்ஸ்ட் மந்த். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஈச் மந்த்னா என்ன? நான் வந்து மார்ச்ல சேலரி ஏர்ன் பண்ண இவ்வளோ 1 lakh எனக்கு வரணும். எப்போ எனக்கு கரெக்டாக வருது? March 31st வருது. அதுதான் லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஈச் மந்த். இதுவே ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் நெக்ஸ்ட் மந்த்னா என்ன அர்த்தம்? என்னோட மார்ச் மந்த் சேலரி April 1st வரும். அதுதான் மீனிங். ஓகே, இந்த கொஸ்டினோட மீனிங். ஸோ லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஈச் மந்த் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன? ஆகஸ்ட் வரைக்கும் 5 months என்னோட அதாவது ஆகஸ்ட் வரைக்கும் 5 months இருக்கு. ஸோ 5th மந்தோட சேலரி வந்து கரெக்டாக August 31st வந்தது. ஸோ அப்போ அதில் நோ லைக் சேஞ்சஸ்லாம் டேரெக்டாக வந்து 1 lakh into 5 அப்படின்னு போட்டுடலாம். 1 lakh into 5 which is 5 lakh. ஏன்னா ஏப்ரல்லேருந்து ஆகஸ்ட் 5 months ஸோ 1 lakh into 5 lakh. அதுக்கப்புறம் 1,20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? 1,20,000க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? ஸோ அதனால 1,20,000 into 7 ரிமைனிங் 7 months இருக்கு. 1,20,000 into 7 which is 8,40,000. Total is 13,40,000. First day of next month அப்படின்னா என்ன? இதுல தான் வந்து ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். என்னன்னா என்னோட ஃபினான்ஷியல் என்ன? ஏப்ரல் டு மார்ச். ஓகே, இப்போ போன வருஷத்தோட மார்ச் வந்து அது போன வருஷத்து தானே. இந்த வருஷம் வந்து ஏப்ரல்ல தானே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனா மார்ச்சோட லாஸ்ட் இயர்ஸ் மார்ச் இருக்கிற சேலரி எனக்கு April 1st தானே வரும். அப்போ அது இந்த வருஷத்துல தான் நான் அக்கௌண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, மார்ச் மந்தோட சேலரி பிளஸ்
அது ஃபர்ஸ்டா. அதே மாதிரி ஆகஸ்டோடது செப்டம்பர்ல தான் வரும். கரெக்டா? ஆகஸ்டோடது செப்டம்பர்ல தான் வரும். ஆகஸ்டோடது செப்டம்பர்ல தான் வரும். அதே மாதிரி ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், ஜூலையோடது ஆகஸ்ட்ல வரும். அதுதான் இதோட மீனிங். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் அதுதான் மீனிங். ஸோ 1 lakh வந்து 6 months வரைக்கும் வரும். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 31/8/2024 ஆகஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் என்னோட சேலரி 1 lakh per month. அப்போ செப்டம்பர் வரைக்கும் 1 lakh per month தான் நான் ஏர்ன் பண்ணுவேன். கரெக்டா? மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் 6 months. ஸோ 6 months வரைக்குமே நான் 1 lakh per month தான் ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி கணக்கு. அதாவது ரிசீவ் பண்ணது 1 lakh per month. அதுக்கப்புறம் 1,20,000 into 6 புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மார்ச் மந்தோடது, ஏப்ரல் மந்தோடது, மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், இது வரைக்கும் 6 months. ரிமைனிங் 6 months வந்து செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி. மார்ச் எடுத்துக்கூடாது, ஏன்னா அது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்ல தான் நமக்கு ரிசீவ் பண்ணுவோம். ஸோ பிப்ரவரி வரைக்கும் 6 months. இப்படி பண்ணும்போது 13,20,000 அப்படின்னு வரும். இதுதான் செகண்ட் சம். தேர்ட் சம், மிஸ்டர் ஏ receives 7,20,000 per annum as net salary. Employer had deducted rupees 36,000 as employee's contribution to provident fund, 40,000 income tax deducted source, and rupees 2,000 as professional tax. During the year, employer had deducted rupees 40,000 towards the recovery of house building advance taken by Mr. A. What will be his actual salary? அதாவது என்னன்னா, நெட் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட கிராஸ் சேலரி, அதில் என்னென்னா நான் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்னலாம் பே பண்ணியிருக்கேனோ அதை டிடக்ட் பண்ணி நெட் சேலரியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதான் கிராஸ் சேலரியா என்ன அப்படின்னு ஃபைன் பண்ண அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம், என்னெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அதை ஆட் பண்ணிட்டா கிராஸ் சேலரி வந்துடும். இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். ஸோ என்ன பண்ணோம்னா, நெட் சேலரி 7,20,000, ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் 36,000, அப்புறம் 42,000 டிடிஎஸ், அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் 2,000, அப்புறம் அட்வான்ஸ் 40,000, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டா 8,40,000. இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி கொஸ்டின். It's a fourth question. X joins the service in the grade of 30,000, 4,000, 42,000, 5,000, 30,000 on 1/6/2019. Compute his basic salary for the previous year 2024 to 2025. First, இதோட மீனிங் என்ன? 30,000, 4,000 அப்படின்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேலரி 30,000. செகண்ட் இயர் சேலரி இட் வில் பி இன்க்ரீஸ் பை 4,000. ஸோ 30,000, 34,000, 38,000, 42,000. ஸோ 42,000 வர வரைக்கும் என்னோட salary it will get increased by 4,000. After reaching 42,000, it will start getting increased by 5,000. 42,000 வரைக்கும் வந்துச்சா, அதுக்கப்புறம் 42 plus 5 47,000, அப்புறம் 52,000, 57,000, 62,000, 67,000, 72,000. ஸோ 30,000 வந்து 42,000 வரைக்கும் இயர்லி 4,000 ஹைக் இருக்கும். ஆஃப்டர் ரீச்சிங் 42,000 இயர்லி 5,000 rupees ஹைக் இருக்கும். அதுதான் இதோட மீனிங். என்ன சொல்றாங்க, கம்ப்யூட் இஸ் பேசிக் சேலரி ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் 2024 to 2025 அப்படின்றாங்க. ஸோ ஆஸ் ஆன் 1st June 2019 அவனுக்கு என்ன சொல்றது, 30,000 per monthலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா. அதுக்கப்புறம் 2020ல 1st June 2020ல 34,000 per month இருக்கும். அப்புறம் 2021 ஜூன்ல 2021ல 38,000 per month, 2022ல 42,000 per month, அப்புறம் 2023ல 47,000 per month. இது தெரியுது, நம்ம இயர்லி இன்க்ரீஸ் ஆகுது தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். அப்புறம் 52,000 per month, 57,000 per month 2025ல இருக்கு. என்ன சொல்றாங்கன்னா, 2024 to 2025ஓட சேலரி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன, 1st April 2024 to 31 March 2025 அதோட சேலரி தான் ஃபைன் பண்ணணும். இதுல 1st April 2024 to 31 May 2024 வரைக்கும் சேலரி என்ன, 47,000. இங்க பாரு, 1st June 2023. இதோட மீனிங் என்ன, 1st June 2023 to 1st June 2024 அவனோட சேலரி என்னவா இருந்திருக்கு, 47,000 per month இருந்திருக்கு. ஸோ ஜூன் 2024 வர வரைக்குமே his salary is 47,000 per month. ஓகே, ஸோ 47,000 ஸோ ஏப்ரல்லேருந்து ஜனவரி, மார்ச், மேக்கு 2 months. ஸோ 47,000 into 2 94,000. அதுக்கப்புறம் 1st June 2024 to March 31, 2025 his salary has increased to 52,000 per month. So 52,000 into 10, 5,20,000. At last we have to add both 94,000 plus 5,20,000, which is 6,14,000. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Next question number 5. X who resides in Chennai gets rupees 3 lakh per annum as basic salary. Okay. He receives 50,000 per
annum as house rent allowance. So allowance இதில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ rent paid by him is rupees 40,000 per annum. Find out taxable amount of HRA. Okay. He resides in Chennai. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ப்ரொவிஷன் படி சென்னை இஸ் அ மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி. அப்போது 50% ஆஃப் சேலரி இது இங்கே கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்றது. இப்போ போகலாம். என்னென்னா நம்ம 3 இதில் ஃபைன் பண்ணோமா, அதில் எது லீஸ்ட்டோ இட் இஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ். 50% ஆஃப் சேலரி, 50% ஆஃப் சேலரி என்ன ஆகணும்? ஹிஸ் சேலரி இஸ் 3 lakh பெர் ஆனமா, 3 lakh பெர் ஆனம். அப்போது 50% அதில் வந்து 1,50,000. HRA ரிசீவ்ட் என்ன? 50,000 per annum, 50,000. Rent paid minus 10% of salary. Rent paid 40,000. 40,000 minus 10% of salary. 3 lakhல 10% 30,000. So 40,000 minus 30,000 which is 10,000. இந்த மூணுத்துல எது இருக்கிற லீஸ்ட் அமௌண்ட்? 10,000 rupees தானே. So 10,000 is lower, so it is exempt from tax. Therefore, taxable amount of HRA என்ன? 50,000 HRA received minus 10,000, 40,000 rupees. It is taxable. 10,000 is exempt from tax. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யாரெல்லாம் போன வீடியோ பார்க்கலையோ அதை பார்த்துட்டு வாங்க. பிகாஸ் அதில் அவன் ப்ரொவிஷன் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அது பார்க்கும்போது யூ வில் ஹேவ் மோர் கிளாரிட்டி. கொஸ்டின் நம்பர் 6 போகலாம். X, a resident of Bangalore. Bangalore is not a metropolitan city as per Income Tax Act 1961. இப்போ ChatGPTல இப்போ போய் நீங்கள் என்டர் பண்ணும்போது லைக் ப்ராம்ப்ட் டைப் பண்ணும்போது என்னன்னா, வாட் ஆர் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ், இஸ் பெங்களூர் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி அப்படின்னு போடும்போது எஸ் பெங்களூர் இஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டின்னு வரும். பட் as per Income Tax Act 1961, Bangalore is not a metropolitan city. Okay. So அப்போ என்ன வரும்? 40% ஆஃப் சேலரி தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ் ரெசிடென்ட் ஆஃப் பெங்களூர் ரிசீவ்ஸ் 8 lakh per annum as basic salary, 80,000 per annum as DNS allowance forming part of salary, and 10% commission on sales made by him. Sales made by X during the previous year is 12 lakh, and 7,500 per month as house rent allowance. He however pays rupees 8,000 per month as house rent. Determine the quantum of house rent allowance exempt from tax, which is exempt from tax. First நம்ம என்ன பண்ணோம்? சேலரியை கால்குலேட் பண்ணோம். பேசிக் பேசிக் ப்ளஸ் டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் ப்ளஸ் சேல்ஸ் கமிஷன், அதுதான் சேலரி. 8 lakh ப்ளஸ் 80,000 ப்ளஸ் 1,20,000 which is 10 lakh. ஓகே, இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கொஸ்டின் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 10 lakh தான் சேலரி. ஸோ 40% ஆஃப் சேலரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைன் பண்ணோம் which is 4 lakh. HR received is 90,000, 7,512. அதே மாதிரி ரெண்ட் மைனஸ் 10% ஆஃப் சேலரி இஸ் minus 4,000 அப்படின்னு போயிடுது. இப்போ இந்த மூணுத்தில் எது லீஸ்ட்டு? minus 4,000. ஆன்சர் இஸ் நெகட்டிவ். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். சி இப்போ என்னோட விச் எவர் இஸ் லோவர் இஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ். 1,000 rupees லோவர்னா இட் இஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். மைனஸ்ல போயிடுச்சுன்னா என்ன? 1,000 rupees கவர்மெண்ட் எனக்கு கொடுக்கணும்னு அர்த்தமா? இப்போ பாசிட்டிவ்ல இருக்கிறதுனால ஓகே இட் இஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். இதே மைனஸ்ல போறதுனால என்ன? கவர்மெண்ட் எனக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா? கிடையாது. ஸோ இதுல ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னன்னா, இந்த மூணுத்துல நெகட்டிவ் வேல்யூ ஏதாச்சும் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? ஒன்றும் இல்லை, ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். எந்த அமௌண்ட்டுமே எக்ஸம் கிடையாது, இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் போடுறேன். நெகட்டிவ்ல இருக்கும்போது இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். ஸோ நெகட்டிவ் ஆன்சர் இட் இஸ் த லீஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ இட் இஸ் வி கான் டிடக்ட் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், இங்கே போன கொஸ்டின்ல 50,000 minus 10,000. 50,000 இங்க இந்த இது minus 10,000 இருக்கு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ 50,000 மைனஸ் ஆஃப் minus 10,000 போட்டோன்னா என்ன ஆகும்? மைனஸ் ஆஃப் minus 10,000 பிளஸ் ஆயிடுமா? 50,000 plus 10,000 60,000 டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் இருக்குமா? ஹெச்ஆர் ரிசர்வ் பண்ணதே 50,000, ஆனால் டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் 60,000. அது எப்படி? டசன்ட் மேக் லாஜிக். ஸோ அதனால வந்து நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வந்ததுன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It's a 7th question. Mr. Mohit is employed with XY Limited on a basic of rupees 10,000 per month. He is also entitled to DNS allowance at 100% of basic salary, 50% of which is included in salary as per terms of employment. அப்படின்னா 50% is forming part of salary. Okay. The company gives him house rent allowance of rupees 6,000 per month, which was increased to 7,000 per month with effect from 1/1/2025. He also got an increment of rupees 1,000 per month in his basic salary with effect from 1/2/2025. Rent paid by him during the previous year 2024-25 is as under: April and May 2024 nil,
June to October 2024, 6,000 per month for an accommodation in Bangalore. November 2024 to March 2025, rupees 8,000 per month for an accommodation in Chennai. Compute his gross salary for assessment year 2025 to 2026, assuming that he exercises the option of shifting out of default taxism under section 115 BAC 1 year. First question understand பண்ணிக்கலாம். Compute his gross salary அப்படின்றாங்க. Gross salary என்ன ஃபைன் பண்ணணும்? Basic salary plus dearness allowance plus என்னென்னா அலவன்சஸ்லாம் வந்து கிராஸ் சேலரினா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு என்ன சேலரியை போடணும் அதுதான் கிராஸ் சேலரி. ஸோ கிராஸ் சேலரி பேசிக் சேலரி, டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன அலவன்ஸ் டாக்ஸபிள் ஓகே அதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணணும். அதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது அட்லாஸ்ட் கிராஸ் சேலரி அப்படின்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். அது எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ இந்த கொஸ்டின் இட்ஸ் ஆக்சுவலி an important question. ஸோ திருப்பி ஒன்ஸ் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்க. I'll give you some time. Sorry. So start பண்ணலாமா? Mr. Mohit is employed with XY Limited on a basic of 10,000 per month. அப்போ அவனோட salary என்ன 1,20,000 per annum. DNS allowance 100% of basic salary. அதில் forming part வந்து 50%. House rent allowance 6,000 per month. ஆனால் 1/1/2025லேருந்து 7,000 per month ஆக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி அவனுக்கு சேலரியெல்லாம் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கு. எப்போலேருந்து 1/2/25லேருந்து இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது இல்லாமல் ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் ஹஸ் பெய்ட். ஏப்ரல் அண்ட் மேல he didn't pay rent itself. ஜூன் டு அக்டோபரில் பெங்களூர்ல இருந்திருக்கான், அதுக்கு ரெண்ட் பே பண்ணியிருக்கான். நவம்பர் டு மார்ச்ல he was in சென்னை, ஸோ அதுக்கு ரெண்ட் பே பண்ணியிருக்கான். இந்த கொஸ்டினை எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் அண்ட் மே அவன் ரெண்டே பே பண்ணலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்ட் பே பண்ணலை, பட் ஆனால் டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ வந்து he has not paid any rent. அப்போ என்ன பண்ணணும்? பட் he has received 6,000 rupees. இப்போ 6,000 into 2 which is 12,000. கரெக்டா? 12,000 rupees. He has not paid any rent. இப்போ என்ன அர்த்தம்? ஃபுல் 12,000 is taxable. நான் ஒரு விஷயத்துக்காக அலவன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், ஆனால் நான் அதை ஆக்சுவலாக பே பண்ணலை, ஆனால் அலவன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், காசு தேவையில்லாம வாங்கியிருக்கேன். இப்போ என்ன அர்த்தம்? அந்த ஃபுல் இதையும் எனக்கு பெனிஃபிட் கிடச்சிருக்கு, ஆனால் எதுக்காக கிடச்சிருக்கு? இட்ஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ராடினரி பெனிஃபிட் தானே. ஸோ அதை வந்து இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். அதுதான் வந்து 6,000 into 2 which is 12,000 is fully taxable. நெக்ஸ்ட் ஜூன் டு அக்டோபர், ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் which is 5 months. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் த டாக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ? 40 ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்? அந்த 3 இது நம்ம இது தெரியும்ல, 3 கண்டிஷன்ஸில் த்ரீ டைப்ஸில் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். அதில் எது லீஸ்ட்டோ அது வந்து டாக்ஸபிள், தட் இஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோமா. ஸோ சேலரி 40% ஆஃப் சேலரி கால்குலேட் பண்ணுறோம். சேலரி என்ன? 5 monthsக்கான சேலரி 1,000, 10,000 into 5. அதுக்கப்புறம் ஃபார்மிங் பார்ட்டை தானே ஆட் பண்ணணும். சேலரி இஸ் ஈக்குவல் டு பேசிக் பே பிளஸ் டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் பிளஸ் சேல்ஸ் கமிஷன். சேல்ஸ் கமிஷன் இஸ் 0. டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் 50% is forming part of his total salary. Total salary is 10,000 into 5 which is 50,000. அதில் 50% என்ன? 25,000. அதுதான் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ 40% into 75,000 which is 30,000. ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ்டு 6,000 into 5 30,000. ஏன்னா 5 months தான் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ரெண்ட் minus 10% of salary which is 30,000 minus 7,500 is 22,500. இந்த மூணுத்தில் எது லோவராக இருக்குது? 22,500. ஸோ தட் இஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் டாக்ஸ். So HRA received is equal to taxable HRA is equal to 30,000 minus 22,500 which is 7,500. That is taxable. Remaining 22,500 is not taxable. That is exempt from tax. November and December 2024. அதில் என்ன? 2 months. அப்போ வந்து he has stayed in Chennai. ஓகே, அப்போ Chennai is a metropolitan city. அதனால் என்ன பண்ணுறோம்? 50% of salary ஃபர்ஸ்ட் ஃபைன் பண்ணுறோம் which is 10,000 into 2. அதுக்கப்புறம் 10,000 into 2. ஏன்னா 2 monthsக்கு salary is 10,000. ஸோ 20,000 20,000. அதுக்கப்புறம் 50% தானே ஃபார்மிங் பார்ட்டு. 20,000ல் 50% என்ன?
10,000. Sorry. 10,000. So 10,000 into 2, 20,000 plus 10,000 is 30,000. All the 50% is 15%. HR received is 6,000 per month. 6,000 into 2, 12,000. Next, rent minus 10% of salary. Are you found the answer 13,000? மூணுத்துல எது lower? HR received தானே. So 12,000. Taxable HRA is 12,000. That is HRA received minus 12,000. The lowest is equal to 0. இப்போ taxable HRA is 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Fully it is exempt from tax அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இதே நெகட்டிவ்ல வந்ததுன்னா it is fully taxable. இதே taxable HRA at last 0 வந்ததுன்னா it is fully exempt from tax. அந்த டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஜான்வரியில ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. என்ன பண்ணியிருக்கான்? ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸஸ் 7,000 rupeesக்கு இட் ஹாஸ் சேஞ்ச் ஃப்ரம் 6,000 per month. இட் ஹாஸ் சேஞ்ச் டு 7,000 per month. ஸோ அதனால வெறும் இப்போ ஜான்வரி 2025 ஃபைன் பண்ணுறோம். 50% ஆஃப் சேலரி 10,000. அப்புறம் 50% இல்லை, 50% ஆஃப் 10,000 இஸ் 5,000. ஸோ 50% ஆஃப் 15,000 7,500. ஹெச்ஆர் ரிசீவ்டு என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? 7,000 per month. ஸோ இது 1 monthக்கு தானே பார்க்குறோம். 7,000. ரெண்ட் மைனஸ் 10% ஆஃப் சேலரி என்ன? அவன் வந்து 8,000 ரெண்ட் பே பண்ணியிருக்கான். minus 1,500 which is 6,500. மூணுத்துல எது least? 6,500. இப்போ 6,500 is lower and exempt. Therefore, taxable HRA is equal to 7,000 minus 6,500 which is equal to 500. நம்ம இங்க மார்க் பண்ணிருக்க பாருங்க 3 ஏன்னா that is important. You should also mark it. Next, last February and March அதில் என்ன சேஞ்ச் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஹெச்ஆர், அதாவது ஜான்வரியில் என்ன பண்ணியிருக்கான்? 7,000 per month HRA. நெக்ஸ்ட் இப்போ சேலரியில இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கு. எவ்வளோ? 10,000லேருந்து 11,000 per monthக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ இந்த லாஸ்ட் 2 monthsக்கு கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ சேலரி 50% ஆஃப் சேலரி எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்? 11,000 into 2. 11,000 2 monthsக்கு 11,000 into 2. அதோட 50% என்ன? 11,000. 22,000 50% என்ன? 11,000. அதை ஆட் பண்ணும்போது 50% into 33,000 16,500. HR received is equal to 7,000 into 2 which is 14,000. So rent minus 10% of salary is 12,700. இந்த மூணுத்துல எது least? 12,700. 12,700 is lower and hence exempt. Therefore, taxable HRA is equal to 14,000 minus 12,700 which is 1,300. எல்லாம் இந்த சம் இந்த இது ஃபுல்லா இது முடிச்சிட்டோம். இப்போ லாஸ்ட் என்ன பண்ணா gross salary. Gross salary na which part of salary has to be taxed? அதில் வந்து ஃபார்மிங் பார்ட்டா நாட் ஃபார்மிங் பார்ட்டா அதெல்லாம் கிடையாது. என்னெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இட் ஹாஸ் டு பி டாக்ஸ்டா. ஸோ பேசிக் சேலரி ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பேசிக் சேலரி? 1,22,000. ஏன் 1,22,000? ஃபர்ஸ்ட் 10 monthsக்கு 10,000 per month, அதுக்கப்புறம் 2 monthsக்கு 11,000 per month. அப்படி பண்ணும்போது என்ன? 10,000 into 10 which is 1 lakh plus 11,000 into 2 is 20,000, 22,000. Therefore 1,20,000 is basic salary. டியர்னஸ் அலவன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் 100% ஆஃப் சேலரி தானே பார்த்துருக்கோம். ஃபார்மிங் பார்ட் இதில் பார்க்கக்கூடாது. அது வந்து ஹெச்ஆர்ஏ கால்குலேஷனுக்கு ஃபார்மிங் பார்ட் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கிராஸ் சேலரி பார்க்கும்போது என்டையர் வாட் வி ஹவ் ரிசீவ்ட் அதை ஆட் பண்ணணும். ஸோ 1,20,000 ஏன்னா 100% ஆஃப் சேலரி தான் நம்ம டியர்னஸ் அலவன்ஸ் ஆஃப் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் 1 + 2 + 3 + 4 அது ஒன்றும் இல்லை. டாக்ஸபிள் HRA எல்லாம் ஃபைன் பண்ணோமா? இது 12,000 7,500. அதுக்கப்புறம் இங்கே 500 அப்புறம் 4,300. நாலுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 21,300. So therefore gross salary is 2,65,300. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் சம். ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஈஸியர் சம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த சம்மை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க. இட் இஸ் ஆக்சுவலி அன் இம்பார்ட்டன்ட் சம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 8. X, a government employee, gets rupees 4 lakh per annum as basic pay. In addition, he receives 72,000 as entertainment allowance. His actual expenditure on entertainment for official purpose, however, exceeds 72,000. Calculate taxable amount of entertainment allowance. What would be your answer if he is a non-government employee? Entertainment allowance oda provision enna paakalaama? Entertainment allowance oda provision enna? Either 5,000 maximum amount or allowance received or 20% of basic salary. அதுதானே? ஆமாம், அதுதான். which are lower is allowed as deduction. அப்படின்னா என்ன? allowed as deduction versus
எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, நான் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணிடுவேன், கடைசியாக கிராஸ் இன்கம் வருமா, கிராஸ் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டிடக்ஷன் பண்ணுவேன். புரியுதா? அதாவது நான் டைரக்டா அதுலேருந்து ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டேன், ஆட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லெஸ் பண்ணுவேன். அதுதான் வந்து அலோவ்ட் ஆஸ் டிடக்ஷன்ன்றது மீனிங். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக மேக்ஸிமம் லிமிட் 5,000, அலவன்ஸ் இஸ் 72,000, அலவன்ஸ் இஸ் 72,000, 20% ஆஃப் பேசிக் சேலரி. என்ன பேசிக் சேலரி 4 lakh, அதில் 20% 80,000. மூணுத்தில் எது லீஸ்ட்டு? 5,000 தான். 5,000 is less and hence deducted. It has to be allowed as deduction. So taxable EA is equal to 72,000 minus 5,000, which is equal to 67,000 தான் taxable EA. Next question என்னன்னா, what would be an answer if he is a non-government employee? செகண்ட் கேஸுக்கு நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயினா என்ன, நம்ம ப்ரொவிஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஒன்லி இட் இஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி, என்டர்டைன்மெண்ட் அலவன்ஸ். non-government employee is entirely taxable. Provisionல என்ன பார்த்தோம்? Entertainment allowance, it's only for government employees and not for non-government employees ன்னு பார்த்துட்டோம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சாரி, question number 9. Mr. X of J Limited received the following during the financial year 2024-25. Compute his income from salary. Basic 30,000 per month, DNS allowance 10,000 per month, bonus 1 month salary including DNS allowance, entertainment allowance 1,000 per month, education allowance for 3 children 75 per month per child, அப்புறம் medical allowance 1,000 per month, transport allowance 2,500 per month, lunch allowance 600 per month, telephone allowance 600 per month. Salary arrears relating to previous year 2021-22 rupees 18,000 was received in September 2024. The amount was not taxed earlier. Compute is income from salary, அதுதான் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ என்ன பண்ணலாம், பேசிக் salary 30,000 into 12, 3,60,000. ஸோ டிஎன்எஸ் allowance 10,000 into 12. என்ன கொடுத்துருக்கான், டிஎன்எஸ் allowance ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் salary 10,000 per month. ஸோ 10,000 into 12, 1,20,000. போனஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான், 1 month salary இன்க்ளூடிங் டிஎன்எஸ் allowance. 1 month ஓட salary, அதே மாதிரி 1 month ஓட டிஎன்எஸ் allowance ரெண்டு ஆட் பண்ணால் 40,000. Entertainment allowance 1,000 per month தான் 12,000. Education allowance we have to see note 1. Note 1 என்னன்னா, actually what he has received 75 into 12 into 3, 2,700. ஆனா what is the exemption limit நம்ம பார்த்தோம்ல, 100 per month for 2 children அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ மேக்ஸிமம் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், 75 into 12 into 2, வெறும் 2 பேருக்கு தான் 75 into 12 into 2 பண்ண முடியும், மூணாவதுக்கு பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனால 75 into 12 into 3 minus 75 into 12 into 2 போட்டோம்னா 900 rupees. 900 rupees தான் taxable. இப்போ நம்ம 75 into 12 into 3 இது ஏன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இது டோட்டல் அலவன்ஸ். ஆனால் நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன, ஒன்லி இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு 2 children, மேக்ஸிமம் ஆஃப் 2 children. இப்போ தேர்ட் சைல்டுக்கு அதை வந்து எக்ஸம் பண்ண முடியுது டேக்ஸ்லேருந்து. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இந்த கால்குலேஷனில் 900 rupees வருது. அதை வந்து நம்ம எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் போகிறோம். மெடிக்கல் அலவன்ஸ் 1,000 into 12, 12,000. டிரான்ஸ்பர் அலவன்ஸ் 2,500 12. லஞ்ச் அலவன்ஸ் 600 into 12. டெலிஃபோன் அலவன்ஸ் 600 into 12. நெக்ஸ்ட் salary allowance relating to previous year 2022 is 18,000 received in September 2024. போன வருஷத்தோட 2021-2022 ப்ரீவியஸ் இயரோட salary இப்போதான் எனக்கு வருது. கரெக்டா, salary arrears it is received in 2024. ஓகே, அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆன் ரெசிட் பேசிஸ். ஓகே, ஆன் நம்ம இதுல என்ன பார்த்துருக்கோம், ப்ரொவிஷன்ல அரியர்ஸ் ஆஃப் சேலரியை டியூ பேசிஸ்ல இது பண்ண நம்ம ப்ரொவிஷன்ல பார்த்தோம். பட் திஸ் கொஸ்டின்ல we are assuming that it is taxable on receipt basis அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நோட்ல நம்ம அசியூம் போட்டு இந்த நோட் போட்டுக்கணும். அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்றோம், ஸோ salary on arrears rupees 18,000 அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு ஆட் பண்ணா கிராஸ் salary 6,07,300.
அதில் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் நம்ம 50,000 டிடக்ட் பண்ணோம். என்டர்டைன்மெண்ட் அலவன்ஸ் நில். நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், என்டர்டைன்மெண்ட் அலவன்ஸ் இட் ஷுட் பி அலோட் அஸ் டிடக்ஷன் 12,000 ரெடியூஸ் பண்ணோம் நம்ம போட்டிருக்கணும். ஆனால் இங்கே நில்லுன்னு போட்டிருக்கோம். ஏன்? மிஸ்டர் எக்ஸ் ஆஃப் ஜே லிமிடெட், it's not a public company, it's a private company. So it's not for a government employee, it's for a non-government employee. And the time when now it's not applicable. About 12,000 rupees we can't reduce, we can't deduct. For final answer 5,57,300. 10th question. Mr. X, a pilot in Indigo Airlines, received 25,000 per month as transport allowance to meet his personal expenses while on duty. Calculate the taxable amount of allowance received. இதுக்கு என்ன? Transport allowance, working in transport system. அதுக்கு என்ன? 70% of allowance or 10,000 allowance, whichever is less is exempt from tax. Correcta? So in the question la, either 70% of 25,000 into 12, which is 2,10,000, or 10,000 per month, which is 10,000 into 12, 1,20,000. ரெண்டுத்துல 1,20,000 is lower, or 1,20,000 lower and hence exempt. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 25,000 into 12 என்ன? 3 lakh. அதில் 1,20,000 reduce பண்ணா 1,80,000 which is taxable. 1,20,000 is exempt from tax. புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன். He has received 3 lakh as an allowance. and the 3 lakh is not completely taxable. அதில் 1,20,000 எடுத்து 1,80,000 which is remaining, that is taxable. புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன். Question number 11. Mr. Levan, an Indian citizen and non-resident, is posted in the Indian High Commission at Nairobi during the previous year 2024 to 2025. His emoluments consist of basic pay of rupees 4 lakh per month and overseas allowance of rupees 50,000 per month. Besides, he is entitled to and fro journey to India and also use government's car at Nairobi. Compute his income from salary. Okay. Question number 11. என்னன்னா நம்ம ப்ரொவிஷன்ல there's a provision where என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கவர்மெண்ட் அந்த எம்ப்ளாயிக்கு ஃபாரின்ல சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ண அலவன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா that allowance is fully exempt from tax. Okay, that allowance is fully exempt from tax. So therefore அவனோட salary மட்டும்தான் 4 lakh per month மட்டும்தான் taxable. Overseas allowance of 50,000 per month is not taxable. Therefore compute his income from salary na verum 4 lakh into 12, which is 4,80,000 is only taxable. Allowance given by government employees to render services abroad is exempt from tax. That is the next question. Mr. Srikanth has 2 sons. He is in receipt of children education allowance of rupees 150 per month for his elder son and rupees 70 per month for his younger son. Both his sons are going to school. He also receives the following allowance. Transport allowance rupees 1,800 per month. Tribal area allowance rupees 500 per month. Calculate his taxable allowances. என்னன்னா taxable education allowance. என்ன education allowance provision என்ன? Education allowance ஓட provision rupees 100 per month. Exempt from tax, maximum of 2 children வரைக்கும் இருக்கு. Sorry. So taxable education allowance அவன் 150. He has 2 sons. என்ன சொல்லியிருக்கான், ஒருத்தனுக்கு 150, இன்னொருக்கு 70 per month. 100 per month வரைக்கும் taxable, அதாவது exempt from tax-ஆ. ஸோ இந்த 70 it is completely exempt from tax. அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை, பிகாஸ் it exempt from tax நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ரிமைனிங் ஒருத்தனுக்கு 150 per month. அதில் என்ன மேக்ஸிமம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம்? 100 per month ரெடியூஸ் பண்ணலாமா? ஸோ 150 into 12 minus 100 into 12. 150 actually received, 100 into 12 which needs to be reduced, which needs to be deducted, which needs to be exempted அப்படின்னு பார்த்தா remaining 600 is taxable. Transport allowance என்ன? 1,800 per month. ஓகே, transport allowance 1,800 per month. இதோட provision என்ன? Transport allowance only for disabled employees it is 3,000 per month is exempt from tax. ஆனா இதுல he is disabled employee அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கல. அதர்ஸ்க்கு என்னன்னா it is fully taxable. அதனால 1,800 into 12 21,600. இப்போ tribal allowance 500 per month. அதுக்கு என்ன பண்ணா first 500 into 12 which he has actually received. அப்புறம் இதோட provision என்ன? 200 per month
is exempt from tax. Tribal allowance 200 per month is exempt from tax. So 212 exempt from tax, not minus 2400, which is 3600. ஸோ கடைசியாக அது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 25800 வரும். தட் இஸ் taxable allowance. ஸோ இந்த வீடியோவில் we have fully solved 12 questions related to salaries and 3 types of allowances. So in the 12 questions solve பண்ணல, I hope you would have got complete clarity and we have covered almost everything in this allowances. ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ணல ஏதாச்சும் கொஸ்டின் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஐ வில் கிளாரிஃபை இட் டு யூ இன் தி அப்கமிங் கிளாஸஸ். தட் இஸ் இட். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் we are going to start with perks. Okay, thank you.